السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے نیوز۔ ایس کے نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایس کے نیوز کی آج کی کیا ہے خبر۔ ہمارے یہاں کم سے کم ریٹ میں آپ کو بچھانے والی قالین ملیں گی، کارپیٹ ملے گا۔ کم سے کم ریٹ میں قالین اور کارپیٹ خریدنے کے لیے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مالیگاؤں، بنگار بازار، پانی کی ٹانکی کے پاس، ممبئی قالین۔ اور وہی اس مجلس کا مقصد بھی تقسیم انعامات کی مقصد ہے، تو ہم لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر دیا اور سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران اور اسی طرح اراکین، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم لوگ ہیں۔ سیوک سوسائٹی ایک بہت بامقصد سوسائٹی ہے۔ یہ ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو قوم کے بچوں کو دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ سلسلہ 4 سال سے وہ جاری رکھتے ہیں۔ سوال و جواب ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ کل میدان محشر میں بھی سوال ہوگا۔ ابھی مولانا ابورضوان محمدی صاحب نے بخاری شریف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک سوال کا تذکرہ کیا، اور بھی اس طرح کے حوالے ہمیں ملتے، لیکن سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران نے ابھی جو سوالیہ پڑھ کر دیا، اگر پہلے کیا ہوتا تو ہم اس میں کچھ سوالات تبدیل کرتے۔ میں نے دیکھا اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں اس کا حاصل کچھ نہیں، تو سوال کرنے کے لیے بھی، اچھا سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے، بالکل سفید بے داغ کپڑا، چہرے پر کوئی درد و غبار نہیں، اور آئے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور یہ مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، سفر کر کے آئے تھے، تو سفر کے آثار بھی ان پر نہیں۔ اس زمانے میں سفر اونٹوں پر ہوتا تھا، خچر پر ہوتا تھا، آدمی سفر کر کے آتا تھا تو کپڑے اور جسم گرد و غبار سے ہٹ جاتے۔ حیران تھے کہ ایک اور آدمی ہے، اور اتنی بے تکلفی سے آ کر کے حضور کے سامنے اس نے اپنے حضور کے گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ملا دیا، اور حضور کو کسی طرح کی کوئی ناروا نہیں۔ تو اس آنے والے شخص نے سوال کیا تھا کہ مت ایمان یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ایمان کیا چیز؟ مت اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا چیز ہے؟ مت احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ اور متا تقوم الساعہ، قیامت کب آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات پر رحمت فرمائے، اور پھر وہ شخص آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے باہر نکلا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تجسس تھا کہ یہ کون ہے۔ ہم جب باہر نکلے تو وہ شخص ہمیں نظر نہیں آیا۔ آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے۔ تو سوال بامقصد ہونا چاہیے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کے سوال کیا، اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا۔ اس سوال و جواب کا مقصد جو حضور نے بتایا تھا کہ جبرائیل آئے تھے یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھا دے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کے مشتاق رہا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایسا آئے جو اچھا سوال کرے،
बंधु लोग आते थे, कुछ भी पूछते थे ना, कुछ भी पूछते थे। तो हुजूर की मंशा ये थी कि सवाल जो किया जाए वो बामकसद, और हुजूर जिब्रील का आना, हुजूर से सवाल करना, हुजूर का जवाब इनायत फरमाना, ये इसलिए था युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुमको तुम्हारा दीन सिखा दे। अच्छा सवाल करने के लिए भी अच्छी सूझबूझ चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर शागिर्द दर्स दे रहे थे, और रोजे की इब्तिदा कहाँ से होती है, इंतहा कहाँ तक होती है, जो लोग रोजा रखते हैं उनको मालूम है। उनकी मजलिस में सवाल करने वाले सब बच्चे सवाल करते थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कभी सवाल ही नहीं सुझाई देता, ऐसे होते हैं। उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको उस्ताद की पूरी बात समझ जाती है तो उनको सवाल नहीं करना पड़ता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं समझता, इसलिए उनको कोई जहन में सवाल नहीं आता। एक तालिब इल्म था, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि बेटे तुम कभी कुछ पूछते नहीं हो, पूछा करो। अब उस्ताद जब हौसला दे दे तो शागिर्द की हिम्मत हो जाती है। अब फिर भी मसला चल रहा था, बताया कि रोजे की इब्तिदा सुबह सादिक से ले करके सुबह सादिक से इब्तिदा होती है और गुरूब आफ्ताब तक रोजा मुकम्मल होता है। तो उसने सवाल किया कि हजरत अगर सूरज ही ना डूबे तो, सूरज ही ना डूबे, फरमाया तुम मत पूछा करते, सूरज तो डूबना है ना, अल्लाह रोकना चाहे तो रोक सकता है, बाकी दुनिया की कोई ताकत सूरज को डूबने से नहीं रोक सकती। तो सवाल भी ऐसा होना चाहिए जो माकूल हो और उससे हमें कोई दीनी इल्म हासिल। ये बात हमारे साथियों ने कही कि सवाल बराए सवाल नहीं, बराए मालूमात नहीं, बल्कि सवाल इसलिए होना चाहिए कि हमारी दीनी मालूमात में इजाफे के साथ साथ अमल के तई हमें कोई अच्छी बात मालूम हो और हम उस पर अमल करने लगे, ये जरूरी है। और ये सवाल जवाब का मकसद है। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े का तज़किरा इसलिए किया कि सवाल और जवाब का भी कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, और वो हम मुसलमानों के लिए मकसद ये है कि दीनी मालूमात में इजाफा हो और ऐसी मालूमात हो जो हमारे लिए अमली तौर पर भी कारआमद हो और आखिरत में भी उसका हमें कोई अच्छा नतीजा मिले, अच्छा सिला मिले। ये चीज जरूरी है। बात में बहुत हाजिर जवाब होते हैं, और हाजिर जवाब तो होते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा सवाल आदमी के किसी जुमले पर जवाब दे देते हैं। मुतनब्बी बहुत मशहूर शायर गुजरा है, उसकी मजलिस में एक शख्स आया और आकर के उसने कहा कि मैंने आपको देखा, दूर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत है। उसने एक बात कही, अब जवाब तो चाहिए था, मुतनब्बी ने फौरन जवाब दिया, कहा कि मैंने आपको दूर से देखा तो मर्द समझा था। समझ में आई बात? कुछ लोग को देर में समझ में आएगा। ये सवाल जवाब की मजलिस होती है, 4 साल का अरसा गुजरा सोसाइटी के लोगों ने किसी को भी अपना मकसद या काम नहीं बनाया, साल भर ये लोग काम करते। यही वजह है कि आज जो इनामात, ये 150 इनामात दे रहे हैं, ये इनामात भी अपनी तरफ से नहीं दे रहे, और ये इनामात तकसीम करने के लिए इन्होंने किसी से जाकर के मदद नहीं मांगी, सवाल नहीं किया।
इनके इस प्रोग्राम से मुतासिर होकर के लोगों ने खुद पेशकश की कि भाई साइकिल मेरी तरफ से रहेगी, फ्रिज मेरी तरफ से रहेगा, वॉशिंग मशीन मेरी तरफ से। तो ये लोगों की दिलचस्पी है, इस प्रोग्राम को लोगों ने पसंद किया है। काम वही करना चाहिए जो लोगों की जरूरत हो और जिससे लोगों को फायदा हो। बेमकसद कोई काम नहीं करना चाहिए, खाना पूरी के लिए, नाम आवड़ी के लिए नहीं। काम वो करना चाहिए जो लोगों की जरूरत हो, लोगों के लिए नफा बख्श हो। और ये बात अल्लाह पाक की मंशा भी है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जिक्र किया, वअम्मा ज़बरु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़अु नास फयंकुतु फिल अर्ज़, कि जो चीज मखलूक खुदा के लिए नफा बख्श होती है अल्लाह उसे बाकी रखता है, और जो नफा बख्श नहीं होती वो समंदर के झाग की तरह है, जिसका नसीब ही खत्म हो जाता है। काम बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, लेकिन वो काम ज्यादा दिनों तक चलता नहीं। शहर में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने काम शुरू किया था, खत्म हो गया। आज ना काम बाकी है ना उनका नाम बाकी है। तो हमारा जो भी काम हो उसमें कोई ना कोई अच्छा मकसद होना चाहिए। तो सवाल जवाब की जो ये 4 साल हमारी मेहनत है, सेवक सोसाइटी के जिम्मेदारान को मैं मशवरा देना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल जवाब का मकसद हमें बताया कि जिब्राइल आए थे इसलिए आए थे ताकि तुमको तुम्हारा दीन सिखा दे। और जाहिर बात है कि अगर दीन से जुड़ी हुई बातें होंगी जिसकी हमारी जिंदगी में जरूरत है, तो वो हमारे लिए करामत और मुफीद होगी। और ये सिलसिला हम इसलिए चला रहे हैं ताकि अमली तौर पर हमको इससे नफा हो। कल क़यामत के दिन हमने से कोई शख्स जर्रा बराबर की खैर लेकर के पहुंचेगा तो उसे देखेगा। दुनिया में कोई बुरा काम किया है, चाहे छोटे से छोटा काम, जब वहां लेकर के पहुंचेगा तो देखेगा। जर्रा बराबर की अगर भलाई का काम किया होगा तो आखिरत में उसे उसके सामने लाया जाएगा, और बुराई की होगी वो भी लाई जाएगी। लेकिन अगर उसने सच्ची पक्की तौबा कर दी और बुराई को छोड़ दिया तो अल्लाह पाक से खत्म कर दिया, और ये खत्म तौबा की बरकत से। इसलिए मैं सेवक सोसाइटी के जिम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और उसी के साथ मशवरा भी कि सवाल और जवाब में आप इस बात को पेश नजर रखें कि हम मुसलमान हैं और हमारा मकसद आखिरत को बनाना और संवारना है। हम यहाँ से ऐसा अमल लेकर के जाएं जो अमल हमारे लिए कल आखिरत में करामत और मुफीद हो। और जाहिर बात है, अमल के लिए इल्म जरूरी, अमल के लिए इल्म जरूरी है। इल्म के बगैर अमल नहीं होता, इल्म के बगैर अमल नहीं है। और हमको आखिरत बनाने के लिए भेजा गया है, हमें अमल करना है, इसलिए अमल के लिए इल्म होना चाहिए। और उसके लिए ये सिलसिला बहुत अच्छा है। और एक आखिरी बात कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने फोन किया हो, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, ये सवाल है, उसका जवाब। अब जवाब हमसे दे देंगे, इनाम अपने घर लेकर के चले जाएंगे, ये इंसाफ है क्या? इसलिए किसी को सवाल फोन नहीं करने का। आप खुद किताब देखिए, आप खुद किताब देखिए। आप किताब देखोगे तो ढूंढने के लिए आपको जो है एक सवाल का जवाब ढूंढना है, लेकिन बहुत सारी काम की बातें आपके इल्म में आ जाएगी, आपकी नजर से गुजरेगी,
تو وہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے. ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو عمل پر لے آئے اور آپ کی آخرت بن جائے. ہم لوگ اگر سوال کا جواب نہیں دیتے تو ظاہر بات ہے دو بات ہوتی. یا تو پوچھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ہی نہیں معلوم، یہ سمجھ یہ بنتی ہے. اور ایک سمجھ یہ ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہے اور پتا نہیں ہے تو ناراض ہو جاتے. جیسے اگر پوچھے تو بتانا چاہیے. اب ظاہر بات ہے سب پوچھ کے لکھ لو گے تو حاصل کیا ہوا؟ یہ انعام دے جانا مقصد نہیں ہے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تم کو علم ہونا چاہیے. اور ظاہر بات ہے اس کے لیے کتابیں دیکھنا ضروری ہے. آپ کتاب دیکھیے یا آپ کے گھر میں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ کتاب دیکھیں. کتاب دیکھ کر کے جوابات تلاش کر کے پھر آپ لکھو گے تو آپ کو کسی کی محتاجی نہیں رہے گی. اور میں سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران سے یہ کہوں گا کہ اتنا مشکل سوال نہیں ہونا چاہیے کہ علماء کو بھی نہ معلوم. کامل علم اللہ کے پاس، کامل علم اللہ کے پاس. آج اس زمانے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو سب معلوم ہے. ہماری معلومات کم ہے. جن چیزوں کی ہم کو معلومات نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ کو سب معلوم. اس لیے جو ہے سوال جواب بہت مشکل نہیں ہونا چاہیے. درمیانی درجے کا ہونا چاہیے. بہت آسان بھی بہت مشکل بھی. درمیانی درجے کا سوال ہونا چاہیے تاکہ کتابیں دیکھ کر کے تلاش کرنے والوں کے لیے تلاش کرنا جوئے شیر لانے جیسا نہ ہو. جب ڈھونڈ رہے جواب ہی نہیں مل رہا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر سب کے پاس اتنی کتابیں بھی نہیں ہوتی. اس لیے معروف سوال ہو، ایسی کتابوں کا انتخاب ہو کہ جو لوگوں کے پاس دستیاب. خاص طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے کامیابی کی شاہراہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ کی سنت ہے، آپ کی عملی زندگی ہے، آپ کی عملی زندگی. اس لیے میں نے کئی مرتبہ یہ بات لوگوں سے پوچھی اور بسا اوقات لوگوں کو ناگوار بھی گزرتی ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر مکمل پڑھی. آج پھر میرا یہ سوال ہے کتنے لوگوں نے پڑھا ہو ہاتھ اٹھانا. یہ ہے ہمارا حال کہ ہم مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ سے محبت کا عشق اور دم بھرنے والے. اور حال ہمارے لیے ہے کہ ہم نے آپ کو پڑھا ہی نہیں، آپ کو سمجھا ہی نہیں. اب ظاہر بات ہے جن کو ہم نے پڑھا نہیں، جن کو سمجھا نہیں، ان کی واقعی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے؟ کسی شخص سے محبت ہوتی ہے یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا تو اس کے علم و کمال کی وجہ سے، یا تو اس کی داد و دہش اور نوال کی وجہ سے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اس لیے محبت ہے، وہ بہت علم و عمل کے اعتبار سے کامل ہے اس لیے محبت ہے، یا اس لیے محبت ہے کہ وہ بہت سخی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی خوبی اور کون سا کمال نہیں تھا، لیکن ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم کو کیا معلوم. اس لیے سیرت سے متعلق ایسے سوالات ہونا چاہیے کہ آدمی سیرت کی کتاب دیکھنے پر مجبور ہو جائے، اور کم سے کم ہمارے گھر میں سیرت کی کوئی ایک اچھی کتاب تو آ جائے. سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران سے میں یہ کہوں گا کہ سیرت کی کسی اچھی کتاب کا انتخاب کریں اور اس میں سے سوالات نکالیں
اور یہ اعلان بھی کر دے کہ یہ جوابات فلاں کتاب میں آپ کو ملے. ظاہر بات ہے پھر ہم جیسے لوگوں کو فون نہیں آئے گا. لوگ کتب خانہ جائیں گے, وہاں سے سیرت کی وہ کتاب خریدیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے. اور سیرت ایسا موضوع ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ پڑھنا شروع کرو تو پھر کتاب چھوٹتی نہیں ہے. آپ کی دلچسپی بڑھے, آپ پڑھتے جاؤ گے, اپنے آقا سے سچی محبت ہوگی تو اور پھر یہ بڑھتی رہے گی, اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک کتاب پڑھنے کے بعد آپ دوسری کتاب تلاش کرو, وہ پڑھنے کے بعد تیسری کتاب تلاش کرو. اس لیے اس پروگرام کے تعلق سے جو چند باتیں میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. سیون سوسائٹی کے ذمہ داروں کو بہت بہت مبارکباد دوں گا, اور ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آج علماء کرام اور سماجی ذمہ داران کی موجودگی میں تمام کی طرف سے میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے بڑے انعامات اپنی طرف سے ہوئے. شوق اور تعلیم کے لیے یہ چیز ضروری ہے, اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. اس لیے تمام ان حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام میں انعامات کے لیے پیشکش کی اور حصہ لیا, میں تمام ہی علماء کرام اور حاضرین مجلس کی طرف سے ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سیون سوسائٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ آئندہ کا پروگرام اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ کامیاب ہو. اس کے لیے ہم کو تھوڑی سی کوشش اور کرنی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ. اور یہ کسی نام ہے حسان ملک محمد مجاہد. حسان ملک محمد مجاہد, انہیں پہلا جو اعزازی نام ملا ہے ٹوپر 4713. اس کے بعد جو ہے اعزازی نام ہے محمد ساجد محمد شاہی, رمضان پورہ مسجد عمر کالو کے پاس, فارم نمبر 00418. اس کے بعد اور جو اعزازی نام ہے وہ ہے افضل شیخ ایوب. افضل شیخ ایوب, رمضان پورہ آمین آباد مالیگاؤں, فارم نمبر 01785. اب جو ہے انعام نمبر 147 ہے. یہ جو انعام ہے اعزازی انعام ہے, تین انعام جو ہے, ایک کا اعلان کیا کسی جانب سے کیے گئے, دوسرے جو ہے جناب فیضان رجو, ان کی جانب سے دیا جا رہا ہے ادارہ ستارہ ہند, ان کی جانب سے بھی قرآن پاک کا رہن ہے, تسبیح ہے, ٹوپی, مسواک, کرتا پاجامہ, کپڑا اور کیلنڈر. اس کے بعد جو ایک اور اعزازی انعام ہے وہ ہے اشتیاق احمد بیچاری صاحب کی جانب سے قرآن پاک, رہن, تسبیح, ٹوپی, مسواک, کرتا پاجامہ, کپڑا اور کیلنڈر. یہ اس کے بعد جو ہے انعام نمبر 147 تکمیلی ادینہ صرف ندیم الرحیم, یہ فارم نمبر 4659 4659. ایک 108 سے ہو رہی ہے, اس میں نام آیا ہے. اس کے بعد الفتونسا ذوالفقار احمد, فارم نمبر 4259 الفتونسا ذوالفقار احمد 4259. اس کے بعد ہے موبی نوربین محمد اشرف, یہ جو 108 سے 147 کے درمیان جو دیے جائیں گے انعامات, وہ عبداللہ مجھو کی جانب سے دینی کتاب کا ایک سیٹ رہے گا اور کیلنڈر رہے گا. اس کے بعد عبدالرحمان جمیل احمد, عبدالرحمان جمیل احمد
नाज़मा अख्तर सलीम अहमद, नाज़मा अख्तर सलीम अहमद। अंसारी अरबाज अहमद नासिर हुसैन, अंसारी अरबाज अहमद नासिर हुसैन। इश्तियाक मोहम्मद इस्माइल नए इस्लाम बुरा, आप लोग अभी बैठ जाए, इनामात अभी नहीं दिया, अभी सिर्फ नाम लिखा जा रहा है। इनाम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नासिर साहब के हाथों हमारे सदर मौसूफ का आलिया शेख अहमद, फॉर्म नंबर 01378। आसिफ इकबाल हबीबुर रहमान, फॉर्म नंबर 4853। मोमिन आयशा रेहानुद्दीन, फॉर्म नंबर 02307। अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद, फॉर्म नंबर 5060। नवाज शेख फारूक, फॉर्म नंबर 3915। अंसारी आजिया फिरदौस शब्बीर अहमद, फॉर्म नंबर 02447। मोहम्मद जैद जावेद अख्तर, फॉर्म नंबर 02771। सादिका परवीन सलमान अख्तर, फॉर्म नंबर 01353। मोहम्मद जैद हो गया। शेख जुनैद शेख खलील मिलन, फॉर्म नंबर 01014। शाहीन अंजुम शफीक अहमद, फॉर्म नंबर 00283। शहनाज सदम शफीक अहमद, फॉर्म नंबर 31। शफीक अहमद, फॉर्म नंबर 3381। हनीदा अब्दुल खालिद, फॉर्म नंबर 01792। अजीज आलम सूफी जमालुद्दीन तकमीली, फॉर्म नंबर 01010। अंसारी हुमाया कौसर मुजफ्फर हुसैन, फॉर्म नंबर 00526। मोहम्मद अली मोहम्मद बुफरान 4155। परहीन बिन मुश्ताक खान 01375। सऊद अहमद मसूद अहमद, फॉर्म नंबर 01332। मोहम्मद मुजाहिद सुल्तान अहमद, फॉर्म नंबर 03006। शेख अफसर इब्न शेख जाफर, फॉर्म नंबर 00991। तौसिया तबस्सुम मोहम्मद खालिद 01174। रेहाना बानो शकील अहमद 3377। अंसारी आसिफ रियाज अहमद 4146। मार्किया नाज अंसारी अबूजर 00276। मोहम्मद जाहिद मोहम्मद
शकील 01101 मोहम्मद जाहर शकील, बीबी फातिमा मोहम्मद उमर 1774, हसन मलिक आसिफ इकबाल 4852, जैनब तदरीस मोहम्मद अकील 0248, जाहिद अहमद मोहम्मद इकबाल 1881, मोमिन अर्जी अब्दुल मालिक 4288, समरीन कमाल अहमद 4955, शहजाद हसन सिराज अहमद 3318, तस्कीर सदफ मोहम्मद इमरान 4698, मोबिन अहमद मोहम्मद आमिर 4468, इकरा तहरीर मोहम्मद रिजवान 4699, मोमिन रफत नाज इकलाक अहमद 2751, शकीला बानो मोहम्मद शाहिद 00111 411, अक्सा सदफ आरिफ अहमद 2369, मोहम्मद अरशद मोहम्मद असद 00271, जैद मलिक शहजाद अहमद 1228, फरीद अली अहमद 02758, सारा मरियम मोहम्मद शाहिद 00298, नादिया अब्दुल वाहिद 4025, जिक्रा नाज मोहम्मद इसराइल फॉर्म नंबर 84 के नाम मिलेगा। अल्फाज रेडिस स्टोर आयशा नगर यानी से मुकम्मल बाथरूम सेट कैलेंडर और गोल्ड मेडल। 9 नंबर इनाम है आफ्ताब आलम शकील आलम तकमीली फॉर्म नंबर 00404। ये इनाम मिलेगा सलाम चाचा ग्रुप की जानिब से 12 अदद सोने की मोती कैलेंडर और गोल्ड मेडल। 8 नंबर का इनाम हासिल करने वाली तालिबा का नाम है मिसबाह कौसर अब्दुल वाहिद फॉर्म नंबर 3745। ये इनाम है अंसार रिजवान अहमद से वक्त ग्रुप एडमिन की जानिब से हकीम नगर। इनकी जानिब से मिलेगा गैस स्टोव कैलेंडर और गोल्ड मेडल। इसी तरह 7 नंबर इनाम हासिल करने वाले हैं अब्दुल्ला एजाज अहमद फॉर्म नंबर 0275। ये इनाम मिलेगा कैप्टन की ग्रुप की जानिब से कैलेंडर और गोल्ड मेडल। 6 नंबर इनाम हासिल करने वाले का नाम है किस्मतुल निसा मोहम्मद हुसैन। की किस्मत में इनाम जाता है फॉर्म नंबर 02445। ये इनाम है मजलिस मालिका मीडिया की जानिब से 84 अदद बर्तन का सेट कैलेंडर और गोल्ड मेडल। 5 नंबर इनाम हासिल करने वाले खुशनसीब का नाम है उबैदुल रहमान मोहम्मद फारूक फॉर्म नंबर 02783। ये नाम है 5 नंबर एमआईसी बुलंद डोनर ग्रुप की जानिब से एयर कूलर कैलेंडर और गोल्ड मेडल। 4 नंबर इनाम हासिल करने वाले हैं मसऊद अहमद इकबाल अहमद फॉर्म नंबर 00284। 4 नंबर इनाम हासिल करने वाले ये नाम मिलेगा जुल्फिकार भाई समस्या वाले की जानिब से टू व्हीलर की जुल्फिकार भाई समस्या वाले की जानिब से साइकिल कैलेंडर और गोल्ड मेडल। 4था इनाम। तीसरा इनाम है मोहम्मद नवीर शब्बीर अहमद फॉर्म नंबर 4178। सेवन पुलिस कमेटी की जानिब से ये इनाम है वॉशिंग मशीन कैलेंडर और गोल्ड मेडल। अब बच्चे हैं सुमन और अव्वल और देना जाता है सदफ आफरी इम्तियाज अहमद को फॉर्म नंबर है 00302। इनाम नंबर 2 सदफ आफरी इम्तियाज अहमद फॉर्म नंबर 00302। ये जो इनाम मिला है जावी दोस्त सोसाइटी इस्लामपुर की जानिब से सिलाई मशीन कैलेंडर और गोल्ड मेडल। अब जो है इनाम
आम का कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने और बच्चियों ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए। उसके पेशे नजर कितने इनामात थे, उतने नामों की कुरानबाजी करके चिट्ठी निकाली गई। पहला जो इनाम है वो सेवक पहला जो इनाम है ये मोहम्मद अली मास्टर साहब की तरफ से है, वो है फ्री। नाम पढ़ दो, मोहम्मद शाहिद, घर नंबर 33, मुस्लिम नगर, मालेगांव, जिला नासिक, वार्ड नंबर 3363। बहुत सारे बच्चों ने और बच्चियों ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए। उसके पेशे नजर कितने इनामात थे, उतने नामों की कुरानबाजी करके चिट्ठी निकाली गई। पहला जो इनाम है वो सेवक पहला जो इनाम है ये मोहम्मद अली मास्टर साहब की तरफ से है, वो है फ्री। नाम पढ़ दो, मोहम्मद शाहिद, घर नंबर 33, मुस्लिम नगर, मालेगांव, जिला नासिक, वार्ड नंबर 3363। अरे और जो हेलो चालू है वीडियो चालू है, तुम ले रखा हुआ ये भी उठा देगा, वो भी उठा दो। जाओ अगला टोकन जान दो रिजवान सर इधर देखो भैया, भैया इधर भैया लगाना देगा इधर छोड़ के चला गया। एंड